میرے خیال میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے ہمیں ایک قرارداد پیش کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش کے نوجوان ہیں وہ جو ایک تحریک چلا رہے ہیں اپنی تمام تر ان کی جو ایک نظریاتی یا سیاسی ویکنیسز ہیں اس تحریک کے اندر، اس کے باوجود ان کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے، اور اس کے بعد میرے خیال میں اس ملک کے طول و عرض میں جو ایک ریاستی جبر کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پر بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر جو مزاحمتی تحریکیں ہیں جن پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے مسلسل، وہاں پر ایک جبر ہے، وہاں پر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اپریشن کی کیفیت ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں جو ہے وہ مذمت کی ایک جو ہے یہاں سے ایک اظہار کیا جانا چاہیے. باقی میرے خیال میں آج کافی باتیں ہوئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں میرا خیال میں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، ابھی کامرڈ بھی کہہ رہی تھی کوئی شاعری سنانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں آج کی یہ جو آزادی کا دن ہے جو سرکاری طور پر منایا جاتا ہے، اس کی سب سے خوبصورت جو ڈیفینیشن کی تھی، جو کہ ہم سنتے بھی آ رہے ہیں اور اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، وہ فیض صاحب نے کی تھی کہ ایک شب گزیدہ سحر ہے، ایک داغ داغ اجالا ہے، اور یہ وہ سحر ہے جس کا انتظار ہم نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم کسی اور جو ہے منزل کی تلاش میں تھے. اور اس حوالے سے یہاں پر کافی باتیں ہوئی ہیں حال کے حوالے سے، لیکن میرے خیال میں کچھ ماضی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ماضی کے بغیر کبھی کوئی حال نہیں ہوا. اب یہاں پر جو یہ تقسیم کی گئی، جو بٹوارا کیا گیا، جس میں 27 لاکھ لوگ جو ہے ان کا قتل ہوا، اور یہاں پر 3 جو ہے یا 4 سامراجی لکیریں کامریڈ لال خان کہا کرتے تھے، ان میں ہمیں بند کر کے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آزادی بنائی جائے، جس میں ایک ریڈ کلف لائن ہے، ایک اس میں ڈیورنڈ لائن ہے، ایک اس کے اندر یہ لائن آف کنٹرول ہے جو کشمیریوں کو تقسیم کرتی ہے، ایک میک موہن لائن ہے. لیکن اس کے پیچھے اس کا پورا ایک نوآبادیاتی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ موجود ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ماضی میں کہ کس طرح یہاں پر مذہبی تقسیم کی اور مذہبی منافرت کی جو بنیادیں رکھی گئی، جو برٹش امپیریلزم تھا یا جو برٹش کولونیلزم تھا. لیکن تقسیم سے پہلے کے کچھ اہم واقعات ہیں جو کہ آج کی نوجوان نسل کو معلوم ہونے چاہیے، کہ جہاں سیکنڈ ورلڈ وار تھی اور ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا تھا جس میں برطانوی جو ہے وہ ریٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ ایک نئے طریقے سے جو ہے ایک امپیریلزم کو نافذ کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پر 1946 میں جو ایک رائل انڈین نیوی کے اندر بہت بڑی میوٹنی تھی جو کہ کراچی سے لے کر ممبئی تک اور کلکتہ تک اور چٹاگانگ تک جو ہے ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، جس نے پھر بعد میں محنت کش طبقے کے اندر صلاحیت کی، جس میں پاکستان میں آج کا جو پاکستان ہے، یہاں پر ہم کراچی میں یا ممبئی میں یا دوسرے بڑے شہروں میں ٹیکسٹائل کے لاکھوں مزدوروں کی ہڑتالیں دیکھتے ہیں. اس نے احساس دلایا آخری جو ایک فیصلہ کن عنصر تھا اس تقسیم کے حوالے سے، کہ مزید جو برطانوی سامراج ہے وہ یہاں کی مقامی فوج کے اوپر انحصار کرتے ہوئے یہاں پر رول نہیں کر سکتا. جس کے بعد یہاں پر کیبنٹ مشن آیا، جس کے بارے میں بھی جو ہے میرے خیال میں انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ تھی وہ، کہ جب وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے ایک ڈومینین کی جو ہے وہ بات کی اور جناح صاحب اس سے جو ہے وہ ایگری کر گئے. لیکن اس کے بعد پھر نہرو اور دوسری جو کانگریس قیادت تھی انہوں نے ایک اشتعال انگیز پریس کانفرنسز کر کے جو ہے وہ پورا ایک دوبارہ اس کو جو ہے وہ ایک تقسیم کی جو ہے وہ راہ ہموار کی. بہرحال اب اس میں پھر کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے بھی میں بات رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ان کا کیا کردار تھا یہاں پر، کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو ہے جب انہوں نے ایک تیسری بڑی فورس تھی مسلم لیگ اور کانگریس کے بعد کمیونسٹ پارٹی جو تھی، اور جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے اور جب سوویت یونین پہ حملہ ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے یو ٹرن لے کے جو ہے وہ برطانوی سامراج کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں جنگ میں، کہ یہ ڈیموکریسی کی جنگ ہے فاشزم کے اگینسٹ، جس سے ان کی ساکھ کو بہت برے طریقے سے ایک جو ہے اس کو دھچکا لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب تقسیم کی بات آتی ہے تو وہ اس تقسیم کو بھی جو ہے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہندو مسلم کامریڈ ہیں وہ کانگریس میں چلے جائیں، جو مسلمان کامریڈ ہیں وہ مسلم لیگ میں چلے جائیں. تو یہ ماضی کی غلطیاں ہیں یا انحراف ہیں یا غداریاں ہیں جن سے ہمیں جو ہے وہ آج کی نسل کو سیکھنا چاہیے. لیکن اب آج جو یہ آزادی کی جو بات کی جا رہی ہے یا جو آج کی کیفیت ہے اس خطے کے حوالے سے، اب اس میں 3 اپروچز ہیں. ایک لبرل اپروچ ہے، ایک لیفٹ ریفارمسٹ اپروچ ہے، ایک ریولوشنری اپروچ ہے. اب پہلی جو 2 اپروچز ہیں وہ اوور لیپ کرتی ہیں دوسرے کے ساتھ، جو کہ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں، جو ہمارا جو ایک تھیسس ہے کہ جو ہو گیا ماضی میں وہ ہو گیا. اب آج جو ہے ان معاشروں کو، جو پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا وغیرہ وغیرہ ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں، پسماندہ ممالک جو ہیں، ان کو ایک ارتقائی پروسیس کے ذریعے سے ایک ایوولوشنری طریقے سے ترقی دے کر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹرانسفارم کر کے ایک ترقی یافتہ یا خوشحال سماجوں میں جو ہے تعمیر کیا جا سکتا ہے یا تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ آج تک کی جو 75 ایئرس کی جو تاریخ ہے وہ اس پوری اپروچ کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جھٹلاتی ہے، اس کو بالکل غلط جو ہے وہ ثابت کرتی ہے.
جو سرمایہ داری یہاں پر نافذ کی گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی کلاسیکلی سرمایہ داری نہیں تھی. یہاں کی جو برجوازی تھی، یہاں کا جو حکمران طبقہ تھا، وہ ایک گرافٹڈ حکمران طبقہ تھا، وہ ایک گماشتہ حکمران طبقہ تھا، وہ ایک کمپرائڈر جو ہے حکمران طبقہ تھا، وہ یہاں کا ایک کمیشن ایجنٹ حکمران طبقہ تھا. اور اس حکمران طبقے کا جو کردار ہے وہ آج تک تبدیل نہیں ہو سکا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تاریخ نے بار بار جو ہے وہ ثابت کیا. میں آتا ہوں اس میں کہ کیا جو ہے وہ یہ آئی پی پیز کا کیا چکر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے چور اور کتنے بڑے جو کمیشن ایجنٹ ہیں یہ سامراج کے. اور اس کیفیت میں یہاں جو سرمایہ داری آئی وہ ایک ادھوری، پسماندہ، ڈیلیٹڈ، تاخیر زدہ سرمایہ داری تھی، جو کہ کوئی بھی سرمایہ داری کا ایک بھی تاریخی فریضہ ادا کرنے سے قاصر تھی. تو یورپ میں سرمایہ داری نے کیا انقلابات کے ذریعے سے، اور دوسرے جو ایک پورا ان کا انقلابات کے بعد ایک ارتقائی پروسیس تھا اس کے ذریعے سے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی سرمایہ داری جو ہے یورپ میں اتنی ترقی کر گئی ہے، وہاں جی جمہوریت ہے، بڑے جو ہے وہ انسانی حقوق ہیں. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ سرمایہ داری کی جو چکا چوند یورپ میں ہمیں نظر آتی ہے آپ کو، یا امریکہ میں نظر آتی ہے، یا چند ایک اور ترقی یافتہ ممالک میں آپ کو نظر آتی ہے جو کہ بہت تھوڑے ہیں، انسانیت کا حصہ بنتے ہیں آبادی کے لحاظ سے، وہ کس قیمت پر حاصل کی گئی. ابھی یہ جے این یو کی پچھلے عرصے میں ایک مارکسسٹ اکانومسٹ ہیں اتسا پتنائک، ان کی جو ایک ریسرچ آئی ہے کہ 1857 سے 1947 تک جو برطانوی سامراجی تھے وہ یہاں سے 45 ٹریلین ڈالر کی جو دولت ہے وہ لوٹ کے لے کے گئے. 45,000 ارب ڈالر. یہ صرف یہ 90 سال ہیں. پیچھے جو بنگال میں کرتے رہے، یا دوسرا جب سے وہ جہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ مار شروع ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ پورا یورپ کھڑا ہوا ہے، جس کے اندر ادارے بنائے گئے اور تمام تر جو آج تک وہ سامراجیت جو ہے وہ جاری ہے. اور اس کیفیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاشرے ہیں یہ ایک پسماندہ، ایک جو ہے وہ ایک بیلیٹڈ کیپٹلزم کے ساتھ اور ایک کمیشن خور حکمران طبقے کے ساتھ کبھی جو ہے وہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے ہیں. بہت بڑا گیپ ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو میں، بنگلہ دیش کی ترقی کا بڑا شور تھا پچھلے. اسی طرح بہت سے بائیں بازو کے دوست بھی اس رو میں بہ جاتے ہیں کہ دیکھیں انڈیا میں بہت ترقی ہو رہی ہے، بڑی جمہوریت ہے. میرے خیال میں پچھلے 10 سال کے عرصے میں انڈیا میں جو کچھ مودی نے کیا ہے، یا جو مودی سرکار اب کر رہی ہے، اور جو بنگلہ دیش میں پچھلے کچھ ہفتوں میں ہوا ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ کتنی جعلی، کتنی کھوکھلی وہ تمام تر ترقی ہے، اور تمام تر وہ جو وہاں کا اس کا جو ہوا بنایا جاتا ہے، جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ملا کے پیش کرتے ہیں ایمرجنگ اکانومیز کا جو ایک پورا ماڈل ہے. میرا ایک سوال ہے، کیا آج مودی سرکار یا بی جے پی جو ہے وہ ہندوستان میں وہ پروسیس کو جاری نہیں رکھے ہوئے ہیں جو ضیاء الحق نے 1980 کے اندر پاکستان میں شروع کیا تھا؟ وہی پروسیس وہاں پر آج جاری ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک پسماندہ، ایک غریب، ایک ناہموار اور ایک مفلسی اور جو ایک بربادی کے اندر جو دھنسا ہوا معاشرہ ہے، اس کے اندر نہ کبھی ہیلدی ڈیموکریسی قائم ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر کبھی ایک ہیلدی سیکولرزم کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جا سکتی ہے، نہ وہاں پر قومی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس حوالے سے یہاں پر آپ دیکھیں سرمایہ داری کے کیا یورپ میں سرمایہ داری نے کیا فرائض جو ہے سر انجام دیے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ فیوڈلزم کا خاتمہ ہے جو یورپ میں کیا انہوں نے، انقلابات کے ذریعے سے بادشاہوں کے سر کاٹ کے وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے انقلابات ہیں، انقلاب فرانس ہے، انگلش ریولوشن ہے، اور جو ریولوشنز ہیں. اب اس میں فیوڈلزم کا جو خاتمہ تھا یہاں پر آج تک نہیں ہو سکا. نہ یہاں پر فیوڈلزم کی باقیات کا خاتمہ ہو سکا، نہ یہاں پر ٹرائبلزم کی باقیات کا خاتمہ ہو سکا، نہ اکنامک ان کی باقیات کا، نہ ان کی کلچرل اور سوشل باقیات کا ہم دیکھتے ہیں کہ خاتمہ ہو سکا. الٹا جو سرمایہ داری یہاں پر آئی اس نے فیوڈلزم کے ساتھ مل کے ایک زیادہ زہریلے انداز میں اپنا ایک ثقافتی اور ایک جو معاشی ہمیں اظہار کرتے ہوئے نظر آتی ہے. پھر انڈسٹریلائزیشن ہے. ابھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پر کیپٹا انڈسٹریلائزیشن پیچھے جا رہی ہے، آگے نہیں جا رہی ہے. 75 ایئرس کے بعد جو آفیشیل فگرز ہیں کہ پاکستان میں 18% اکانومی صرف جو ہے وہ انڈسٹریلائز ہے. اب آپ غور کریں، لینن نے کہا تھا جب انہوں نے روس میں انقلاب کیا تھا کہ کمیونزم از سوویت پاور پلس الیکٹریفیکیشن آف دا کنٹری. پہلے بجلی لے کر آئیں گے، پھر ہم آگے جو ہے کمیونزم بلڈ کریں گے. اے بی سی ہے اکنامکس کی کہ اگر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے تو آپ کو سستی بجلی یہاں پر جو ہے وہ لے کے آنی پڑے گی، سستا را مٹیریل لے کے آنا پڑے گا. جو حکمران طبقہ ان آئی پی پیز کے ساتھ جو کامریڈ عبدہ نے بات کی، ان آئی پی پیز کے ساتھ یہ معاہدے کیے ہوں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو 70% آپ بل جی شارٹ کر رہا ہوں، 70% جو بل ہم پے کر رہے ہیں وہ ہم کیپیسٹی پیمنٹس پے کر رہے ہیں. کیا اس حکمران طبقے کی یا ریاست کی کوئی یہ معمولی سی بھی انٹینشن لگتی ہے آپ کو کہ یہاں پر کوئی صنعتی جو ایک اکانومی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، ایک صنعتی انفراسٹرکچر بلڈ کرنا چاہتے ہیں؟ الٹا پوری کی پوری جو نیو لبرل
जब 80s 90s के बाद आया है, उसमें जो तरस बनी है इकोनॉमी की, उसमें रेंटियर इकोनॉमी है, उसमें रियल स्टेट है, उसमें जो है स्टॉक मार्केट है, उसमें दूसरे तमाम तर जो वारदात के जो तरीकाकार है। ना यहाँ पर स्किल्ड लेबर बन सकी है, ना सेकुलरिज्म एक हेल्दी सेकुलर स्टेट पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश के अंदर जो है वो कायम हो सकी है। ना यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन हैं, हम देख लिए है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में क्या कैफियत है, या इंडिया के अंदर इस टाइम क्या जो है वो कैफियत है। और सबसे बढ़कर जो आज मैंने यहाँ से बात शुरू की थी, बात को मैं शॉर्ट करता हूँ, कि यहाँ पर कौमी मसला हल नहीं हो सका। यहाँ की सरमायादारी ना एक कौम तश्कील दे सकी, ना यहाँ की सरमायादारी तमाम जो कौमें थी उनको मसावी हकूक और मसावी तरक्की और एक हमवार जो है वो एक इर्तका और बेहतरी की तरफ लेके जा सकी, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ कौमी मसला मौजूद नहीं है। जो बलूचिस्तान में एक इस टाइम एक कौमी महरूमी या एक कौमी जबर है, जो पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, पूरी पेरिफेरी में इस टाइम ये कैफियत है। सिंध है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, उधर इंडिया में आप देखें उधर भी जो कश्मीर में कैफियत है, या आसाम में या नागालैंड में या छत्तीसगढ़ में बेशुमार वहां पर भी 1.5 दर्जन जो है वो इंसर्जेंसीज हैं या अलहदगी की तहरीकें मौजूद हैं छोटे बड़े पैमाने के ऊपर। तो ये एक अटर फेलियर है। अब उस कैफियत में इंडिया की आप तरक्की की बात करें, मैं बात कुछ खत्म करता हूँ यहाँ पर, कि हिंदुस्तान में पिछले दिनों एक इंडियन ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल आया, बड़ा एक जो है वो आंखें खोल देने वाला आर्टिकल, कि ये जो पूरी तरक्की बताई जा रही है मोदी की, पहली बात तो ये है कि सारे ग्रोथ रेट्स 2 नंबर हैं ये वाले। अगर 6% का ग्रोथ रेट बताते हैं तो एक्चुअली 4% या 3% है। लेकिन उसके बावजूद इस टाइम हिंदुस्तान में कैफियत ये है कि 70 करोड़ जो इंडियंस हैं वो दुनिया के गरीब तरीन लोगों से भी ज्यादा गरीब है, और जो 70 लाख इंडियंस हैं अमीर तरीन जो है वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। और जो 73% जो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नेशनल इनकम है वो 1% आबादी के पास जाती है, और जो इनइक्वालिटी है वो ब्रिटिश नौबादियाती दौर से ज्यादा इस टाइम इनइक्वालिटी और गैर हमवारी और तबकाती तफावत जो है वो मौजूद है। ये बांग्लादेश की कैफियत है। 2.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, 50% के करीब नौजवान ना पढ़ते हैं, ना कोई जॉब करते हैं, ना कोई हुनर सीख रहे हैं। ये बांग्लादेश की कैफियत है जो वहां पर फिर पूरी तहरीक एक बनने की तरफ गई है। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी बर्बादी के साथ, इतनी बड़ी गुर्बत के साथ, क्या ये हुक्मरान अवाम को जमहूरी हकूक दे सकते हैं? क्या ये अमन की बात कर सकते हैं? अगर ये आपको अमन की बात करेंगे और आपको अगर जो है वो तकसीम करके हुक्मरानी करने की, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अगर नहीं अपनाएंगे, ये पूरे खित्ते के हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की कैफियत है आप बेहतर जानते हैं, क्या गुर्बत है और क्या 16 लाख नौजवान जो हैं वो पिछले साल पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, जो आपकी करीम है, जो कि इंतहाई स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, इंजीनियर्स हैं। अब उस कैफियत में हम समझते हैं, जो कि कॉमरेड तहसीन ने भी शायद बात की थी, कि मसला ये नहीं है कि अमन से जो है वो तरक्की आएगी, मसला ये है कि जब तक तरक्की नहीं आएगी, जब तक खुशहाली नहीं आएगी, यहाँ पर अमन जो है वो कायम नहीं हो सकता। और उस कैफियत में हम समझते हैं कि जब तक यहाँ पर ये जो एक बिलेटेड 2 नंबर एक माफिया कैपिटलिज्म की कैफियत है पूरे खित्ते के अंदर, जिसमें चंद घराने अमीर से अमीर हैं और बाकी आबादी गरीब से गरीब तरफ चली जा रही है, जब तक इसको खड़ा नहीं जाता, जब तक इसकी जगह पर एक और तरह की मईशत जिसमें मनसूबा बंदी हो, जिसमें रियासती प्लानिंग हो, जिसमें रियासती मलकियत हो, जिसमें एक सोशलिस्ट तरस की जो एक पूरी इकोनॉमी की यहाँ पर जो इस्तवारी नहीं होती है, तब तक ना तो ये नफरतें खत्म हो सकती हैं, ना ये हुक्मरान नफरतें कभी खत्म होने देंगे, ना ये कभी करेंगे, ना इसको ये अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये जो साम्राज्य लकीरें हैं जिनमें इस पूरे खित्ते को काटा गया है वो मिट सकती हैं, ना यहाँ के अवाम को तरक्की और खुशहाली मिल सकती है। अब ये मतलब नहीं है कि हम कोई अमन की कोशिश होती है, कोई अगर ट्रेड है या वीज़े खुलते हैं उसकी मुखालफत करते हैं और हम सिर्फ इनकलाब तक इंतज़ार करेंगे अमन का। ऑफ कोर्स हम हर एक कोशिश को जो है सराहते हैं, उसमें हम उसकी हमायत करेंगे जो अमन के हवाले से की जाती है। उसमें सबसे पहले जहाँ के क्या वीज़े खोलें, सबसे पहले तो कश्मीरियों के वीज़े खोलने चाहिए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो उनको काटा गया है, आधी फैमिली इधर है, आधी फैमिली उधर है, एक दूसरे को देखते हैं। मैं पिछले हफ्ते में वहाँ से होके आया हूँ, एक दूसरे को लेकिन मिल नहीं सकते हैं। इसी तरह हम जो ड्यूरल लाइन का जो इशू है उसको मजीद वहाँ पर एक एहतजाज जो है वो मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि ये तकसीम, ये जो बर्बादी है, ये जो नफरतें हैं, ये जो बुनियाद परस्ती है, ये टेररिज्म जो है, ये इस साम्राज्यी सरमायादारी के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ के हुक्मरान जहाँ पर खुद साम्राज्य के कमीशन एजेंट हैं, वहाँ पर उनका अपने खित्तों के अंदर अपने महकूम कौमियतों के हवाले से एक साम्राज्यी किरदार मौजूद है। और जब तक इस सरमायादारी के जुल्म को और जबर को और इस्तेसाल को ख़त्म नहीं किया जाता और जहाँ पर एक सोशलिस्ट सिस्टम की तरफ नहीं बढ़ा जाता, एक सोशलिस्ट इनकलाब की तरफ नहीं बढ़ा जाता, जहाँ पर एक कोई दूरस और देर पा जो है वो अमन और खुशहाली का जो क़याम है वो कमोबेश नामुमकिन है, बल्कि नामुमकिन है। हम उसको समझते हैं कि वो एक कोई भी दूरस यहाँ पर खुशहाली जो है वो नहीं आ सकती। शुक्रिया। काम तो बिजनेस है,
जिस वक्त हमारे मुल्क में दो ऐसी शख्सियात बरसर इक़्तिदार आ गई जिनके अंदर शर्म नाम की थोड़ी सी भी चीज़ हुई और उनके अंदर इंसानियत हुई, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं इसी उम्मीद पे जिंदा हूँ, अल्लाह मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रखे जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया दोस्त बन जाए। थैंक यू। और हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए कि किस जगह, किस मौजू पे, किस मौके पे क्या बात की जाए। क्या हम समझते हैं कि पीस के लिए काम नहीं करना चाहिए और कौमी जंगों का हिस्सा बन जाना चाहिए? क्या ये जरूरी नहीं है कि अवाम में नफरतों की दीवारें गिराई जाएं ताकि पीपल्स में सॉलिडारिटी हो? तो ये एक बड़ा गहरा इनकलाबी काम है, ये लिबरल बुर्जुआ काम है। और मैं बताऊं आपको, मैंने 20 साल में ओल्ड टाइमर रहा हूं, कम्युनिस्ट स्टडी सर्कल नहीं किया सर, कम से कम 6-7 दफा तो मुझे गोली लगते मतलब आई वाज अबाउट टू किल जस्ट नॉट बाय स्टूडेंट्स, बल्कि तालिबान से 2 दफा बचा और फौज से तो कई बार बचो। मैं आपको बताऊं कि जो पीस का एक्टिविज्म हमने शुरू किया था, ये ज्यादा मुश्किल है कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स से, आसान पॉलिटिक्स से। हिस्टोरिकल मटेरियल से पढ़ाई जाओ, एब्स्ट्रैक्ट बातें किए जाओ। आई टेल यू, पुरसलात पे चलने का काम है। और ये ख्याल कि पाकिस्तानी स्टेट नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है और इंडिया एक हेजिमोनिक रीजनल स्टेट है, तो इनमें तो रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज हेजिमोन जो है उसने एक्सपैंड करना है और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में आनी है, और नेशन स्टेट ने लाजमन अपने आप को डिफेंड करना है, तो पीस तो हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ ये पॉसिबल है। आपकी बात दुरुस्त नहीं है कि टेररिज्म की तारीख पे वो समिट खत्म हुआ था, आगरा समिट इस वजह से खत्म नहीं हुआ था कि टेररिज्म की तारीख। नो सर, स्टेटमेंट। अब मैं तो वो जो ओरिजिनल डेक्लेरेशन जो इशू हो रहा था जिसमें डिफरेंसेस आ रहे थे, वो आई हैव सीन दैट एंड वर्कड ऑन दैट। हम वी वर क्लोज टू पीस। हमने 5 रास्ते खुलवा दिए थे कश्मीर में हमारे दौरे के बाद, और ट्रेड शुरू हो गई थी कश्मीर में, और ये मान लिया गया था कि कश्मीर इंडियन पासपोर्ट से सफर नहीं करेंगे। वो हमारी एफर्ट का रिजल्ट था जब हम एक यहाँ जर्नलिस्ट डेलीगेशन लेकर गए। मुशर्रफ में और मनमोहन सिंह के दरमियान कश्मीर पे 4 पॉइंट का मामला तय हो गया था। इट वॉज एग्रीड, बल्कि मनमोहन सिंह ने कहा कि इसका नाम रख दो मुशर्रफ फॉर्मूला, एंड आई एम कोटिंग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बाय हिज मीडिया एडवाइजर। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बातें हैं ना, तमस्सुर उड़ाना, ये तो बड़ी छोटी सी जद्दोजहद है अमन की। जी हाँ, हम कर लेंगे। हम तो असल में इनकलाबी वो किस पहाड़ पे कर रहे हैं, किस मैदान में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। और ये अगली बात मैं करना चाहता हूँ, जो आवाम के ठोस मसले हैं, ठोस इश्यूज हैं, उन पर लड़े भिड़े। 1946 में मैंने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, इस पे झगड़े की बात, वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री ज्यादा यू कैन ड्रॉ लेसन किस लिए कि आज जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी रोशनी में हम क्या गलती नहीं दोहराएंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये मैं आपको रियली शेयर कर रहा हूं, मैं किसी में लिख दूंगा ये कि ये पीस प्रोसेस करना was far more difficult when we were even involved in armed struggle in Pakistan. उससे ज्यादा डिफिकल्ट। आई मे एश्योर यू, आसान नहीं है। तो लिहाजा ये जो नफरतों की फिजाएं हैं, अवाम की सॉलिडरिटी में हायल हैं, और कोई मार्क्सिस्ट हो, कोई कम्युनिस्ट हो, कोई ट्रॉट्स्किस्ट हो, कोई ह्यूमनिस्ट हो, लिबरल हो, ये मैं सबको कह रहा हूँ, वो कैसे अवाम के दरमियान नफरतें चाहेगा। अगर हम नफरतें हटाने के लिए सेक्टेरियन, कम्युनल, नेशनलिस्ट हटाने के लिए जद्दोजहद करें, ये कैसे एंटी रेवोल्यूशन है, या इससे इंकलाब की राह कैसे हम वार नहीं होती है। हम वार तो हम कर देंगे आपके लिए, लेकिन आगे से अब आप क्या करेंगे हम देख लेंगे, कितने पाटे खाने आप आगे भी सुन लेंगे। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि जो एफर्ट होती है आज, मिसल हमारा बुनियादी आज इशू है कि हमने पीस एजेंडे को रिवाइव करना है। इस पर आप तफ न करें, इस पर उंगलियां ना उठाएं, इस पर थू ना करें, शर्तें मरते ना लगाएं। आप अमन चाहते हैं या नहीं? अमन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के लोगों में नफरतों की दीवारें गिरें।
मैं बिल्कुल बॉर्डर हटाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बॉर्डर्स को इस हद तक नरम करने की बात कर रहा हूँ कि लोग आ जा सके, मिल सके, इतनी सी बात कर रहे हैं। छोटा सा आपका एजेंडा है, बड़ा नॉन रेवोल्यूशनरी एजेंडा है। यस, मैं इसे रेवोल्यूशनरी एजेंडा नहीं कह रहा। तो लिहाजा मेरी दोस्तों दरखास्त ये है कि अब दो तीन बातें और कर लो। क्या मोदी से पीस हो सकता है? आप बड़े हैरान हो जाएंगे। क्या हमारा मोदी मसला है, ये इंडियन पीपल का मसला है बेसिकली? क्या हमारे यहाँ थोड़े मोदी हैं? यहाँ पे पाकिस्तान में सारा डिस्कोर्स इस्लामिस्ट है, इंडिया में तो फिर ऑपोजिशन ने उसे रोक लिया है। क्या नाम है, पीपल ने हिंदुत्व का जो उभार था उसे चेक कर लिया, हम नहीं कर सके। हमारी तो यहाँ सारी बहस ये है कि पॉपुलेशन प्लानिंग दसो जी इस्लाम के अंदर। पोलियो तो कतरा जी इस्लामी है कि नहीं? हम तो अभी यहाँ बैठे हैं आइडियोलॉजिकली। अच्छा, तो एक बात और कि इंडिया एक वक्त में रोल मॉडल होता था कि सेकुलर डेमोक्रेसी है। पाकिस्तानियों के लिए इट इज नो मोर ए रोल मॉडल और सेकुलर डेमोक्रेसी, उसके लिए भी नहीं रहा। तो लेकिन मैं इस बात का मैं समझता हूं कि जो उसूल है वो कंसिस्टेंट है। हम बड़ा कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ कश्मीर, तो मैं कहता हूं कि ना पाकिस्तान की स्टेट मानती है ना इंडिया की स्टेट मानती है, कश्मीरियों में भी औरों पे भी। ये हमने जो सेल्फ डिटरमिनेशन लिया था वोट डाला था ना, तो मुझे क्यों नहीं हका चल के मैं वोट देके कौन नहीं रहते यहाँ? हाउ कैन यू स्टॉप मी? ये जो हम देखते हैं बार बार यूनाइटेड किंगडम में रेफरेंडम होता है, हुए रेफरेंडम ना, तो खरीदार नहीं हो गए। हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, सारे अप्रेस पीपल के साथ कितने लोग डिसइंफ्लुएंस। यह बुरा है, यहाँ का कैसे अच्छा है बुरा है? तो लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इश्यूज पे बड़े मोर्चे बनाने चाहिए, बड़े महाद बनाने चाहिए। छोटी कुव्वत से भी हम अपनी फोर्सेस को कॉन्सेंट्रेट करके मकसद हासिल कर सकते। वो वेरी क्लोज टू इंडिया पाकिस्तान पीस। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट बात शेयर करूँ। ये किताब आई है उसकी कोई रिफ्यूट नहीं, कोई नहीं किया किसी ने। हर मिलिट्री डिक्टेटर ने इंडिया के साथ नो वॉर पैक्ट की बात की है, इंक्लूडिंग ज़िया-उल-हक। ज़िया-उल-हक का इख्तिलाफ इंदिरा गांधी से इस पॉइंट पे हुआ कि इंदिरा गांधी ने कहा कि आप ये शर्त रखें कि आप अपने बेसिस नहीं देंगे फौरन, जिसमें वो टूट गया। अयूब खान ने नो वॉर पैक्ट की बात की, मुशर्रफ ने नो वॉर पैक्ट की बात चलाई। जब हम बात करते हैं ये मुल्क दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नो वॉर पैक्ट होना चाहिए, ये आपको बात क्यों नहीं करनी चाहिए? फौजी कर ले तो ठीक है, इम्तियाज आलम कर ले तो गद्दार है, वो क्यों भाई? तो हम चाहते हैं कि, और फिर ये जो है ना, ये कोल्ड वॉर और ये जो सिलसिला चल रहा है प्रॉक्सी वॉर, ये सब सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया शुड नॉट अपने जराए इस काम पे लगाना बंद कर दे, बड़ा कुछ फायदा हो सकता है आवाम का भी। अब मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ा अनप्रिडिक्टेबल जो है, जिसकी वजाहत नहीं की जा सकती, कुछ पेशेंट गोई नहीं की जा सकती, वो हमारा इंडिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। अब वो बम मौजूद है, मैं बैठा हूं उसके ऊपर, मुझे पता नहीं कि वो कब कहां से जल जाए। भाई आप एक्सीडेंटल न्यूक्लियर एक्सचेंज रोकने का वायदा कर लें, आप नो फर्स्ट यूज का वायदा कर लें, ये बड़ी इनकलाबी बातें हैं और ये करना मुश्किल है। वो आ जाते हैं खुफिया वाले तो बाहर क्या है